فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. طيب مادتنا طرق العلماء في استخراج الهداية القرآنية. ما أهمية هذه المادة؟ لماذا ندرس هذا العلم؟ مخلص سيف الدين عندك جواب؟ كيف هذا؟ هنا في المراجعة نحتاج إلى الفهم. إذا أنتم فقط قرأتم الكتاب بدون أن تفهم، إذن ما الفرق بينك وبين من لا يدرس في هذه القاعة؟ هم الذين خرجوا أو خارج هذه القاعة أيضا يمكنهم قراءته، ولكنكم داخل في فصل وسمعتم بيان من الأستاذ وكذلك من المناقشة التي دارت طوال هذه الأسابيع. ما فائدة هذا العلم أو ما أهمية هذا العلم يا مخلص سيف الدين؟ أهمية دراسة هذا العلم على إسماعيل في هذا العلم السبيل. يعني من الذي يتعلم هذه العلم من يريد أن يبين هذه النقطة، العصمة من الضلال؟ محمد ريحان، ما المراد بهذه العبارة الذي ذكرها مخلص سيف الدين قبل قليل؟ كل قليل هو يقول عصمة من الخطأ والضلال. ما أهمية هذا العلم؟ من يريد أن يبين تفضل. لا أحد منكم حبيب والله. العصمة من الضلال يعني بأنسلك الطرق التي سلك عليها علماء، فنحن سوف نسلم من الوقوع في الضلال لأنهم قد وضع وقعد الضوابط في طرق في استخراج الهداية. نعم صحيح. إذن أهمية هذا العلم أو هذه المادة تتبلور في أن نكون سالمين من الخطأ، سالمين من الخطأ، لا نخطئ في استخراج الهدايات. إذن هذه المادة مهمة جدا حتى نسلم، حتى لا نقع في الأخطاء والضلال في استخراج الهدايات. هذه عبارة أو هذا الفهم أو هذه الأهمية بسيطة جدا، إذن حتى لا نخطئ. هناك أهمية أخرى، من يريد أن يذكر هذه الأهمية الثانية لدراسة هذه المادة؟ نعم إذن بناء القدرات العلمية وتكوين الملكة العملية. نعم، كيف؟ ما المراد بهذه العبارة؟ بمعرفة طرق العلماء سوف نعرف الطريقة فيقوي قدرتنا في استخراج الهداية، ولا سيما
bihadhihi al-amaliyah bihadhihi al-ilm bihadzal ilm kadzalika indana hibrah li istikhraji al-hidayah aidan. نعم إذن لابد لنا قدرة والمهارة في استخراج الهداية وهذه القدرة يمكننا أن نأخذها من دراسة طرق العلماء في استخراج الهداية أليس كذلك؟ هل هناك أهمية أخرى سوى هذه أهميتين؟ ذكرنا يعني من القدرة من الأهمية يعني السلامة من الخطأ. ثانيا أهمية القدرة في استخراج الهداية. هل هناك أهمية أخرى؟ موجود. نعم ماذا؟ اكتساب الرؤى المتنوعة والاتجاهات المتعددة لمتدبر القرآن. نعم. من يريد أن يشرح هذه العبارة سوى من قد بين وشرحها؟ هذه المراجعة مهمة حتى تكون لدينا الهدف من دراسة هذه المادة. الهدف لابد أن تقرر دائما حتى تكون عندنا نية، والنية تحتاج إلى تجديد أليس كذلك؟ وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ما فائدة أو ما أهمية هذه المادة؟ هذا هو هدفنا. إذن نعم من يريد أن يشرح إدو وربما ما أهمية أو ما المراد بهذه العبارة؟ اكتساب أو يعني تنوع الأساليب. من أهمية دراسة العلماء bisa maksudnya ini bisa mengkhusus bisa asya mutanawi'ah wa alam al-azliman mutanawi'ah hatta tatadabbar fi kulli ayat fil Qur'an. طيب إذن هناك بالحقيقة طرق وأنواع لاستخراج الهداية. كيف نعرف بدراسة هذه المادة؟ أليس كذلك؟ كم طرقا أو كم طريقا لاستخراج الهداية؟ 17 طريق. كيف نعرف بدراسة هذه المادة؟ هناك أنواع كثيرة لاستخراج الهداية. بدون هذه دراسة هذه المادة لا نستطيع أن نعرف بالدقة. طيب وفي اللقاء الثاني نحن أيضا درسنا عن ماذا؟ عن الإعداد أو أنواع الإعداد أليس كذلك؟ ما أنواع الإعداد لاستخراج الهداية؟ يعني قبل استخراج الهداية هناك جوانب التي لابد أن نعدها. ما هي هذه الجوانب يعني؟ رفيق؟ نعم ممكن أن تذكر هذه الجوانب للإعداد قبل استخراج الهداية. كم إعدادا؟ 4 5 4 اذكرها. نعم إعداد الفكري. نعم نعم الإعداد الروحي وإعداد الفكري وإعداد مهاري وإعداد العلمي. نعم ما المراد بإعداد الروحي يا من هذا؟ أخبرني. الروحي بحيث يستبصر بقلب طاهر
mala'ahu bil iman min basairil kitab al-majid. طيب إذا كيف نحن نعد أنفسنا روحيا قبل استخراج الهداية تطهير Tathhirul qalbi. بتطهير القلب تزكية النفس. وتزكية النفس. ما الفرق بينهما؟ ما زلنا نسأل هذا السؤال. ما الفرق بين تزكية القلب وتزكية النفس؟ هذا 10 سنوات يمكن أن يعرف. ما الفرق بين تطهير القلب وتزكية النفس؟ إذن الإعداد الروحي قبل استخراج الهداية تكون أو بتطهير القلب وتزكية النفس. هل بينهما فرق عندكم؟ هذا سؤال عام ليس يعني يتعلق بهذا الدرس فحسب. هو عن وجود الفرق بين تزكية تزكية القلب. النفس وتزكية القلب. لا، تطهير القلب وتزكية النفس. تطهير القلب وتزكية النفس. هنا تطهير من كلمة طهر يطهر طهارة، وهذا القلب، وتزكية من زكى يزكي، زكى يزكي، ونفس شيء آخر. وأنتم يعني من أبناء أستاذ حسن أمر الله، وطبعا يعني المناقشة حول القلب، حول النفس، حول هذه الأمور يعني. في كلمة التطهير يستعمل الوضوء. الوضوء. نعم. الوضوء الجسد. نعم. تطهير القلب يعني تطهير الجسد. تطهير الجسد. تطهير القلب معناه تطهير الجسد. نعم، الذي ظهر من الفعل. أما تزكية النفس نعم. العلماء يستعمل تزكية النفس. تزكية يعني يستغسل أنفسنا. نعم. يستغفر أنفسنا هذا بأي شيء؟ يعني بالماء. تزكية النفس الذي لا يظهر. أيوة، غير ظاهر. غير ظاهر. نعم. إذا الفرق بينهما تطهير القلب هنا ظاهر، وتزكية النفس هذا غير ظاهر، باطن. شكرا جزيلا. لكن هذا رأي غريب جدا. تطهير القلب هو ليس تطهير الجسد مثل الوضوء. نعم. أين القلب؟ هل القلب بمعنى رؤية أو جنتم؟ قلب؟ أين القلب؟ هل هو مثل كبد في الجسم؟ لا، ليس هكذا. القلب في دراسة الشرعية هو غير موجود. وأما الموجود هنا ما يتوصل به علم الطب ما يسمى بالكبد، والقلب هو هذا جنتم. هذا في علم الطب، في علم هذا أجزاء يعني جسم وغير ذلك. وأما في دراسة الشرعية في القرآن وغير ذلك هذا شيء غير مرئي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أين هذه القلوب؟ هذا وصف عن المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وتطهير القلب هنا درسنا هنا في الفقه هنا في هذه المادة ماذا؟ تجرد الإخلاص، تجرد القلب أو بالإرادة عن الهوى. إذن لابد أن يكون مخلصين في دراسة القرآن، في استخراج الهداية وغير ذلك. ثم بأن تكون ما عندنا
أمراض القلب مثل ماذا؟ مثل الرياء، السمعة، والحسد، البغضاء للآخرين. هذا تطهير القلب. إذا تطهير القلب هنا أن تكون قلبه سالمة، أن تكون قلبه طاهرة سليمة مطهرة. هذا ذاتي بعد سفر من سفر بعيد من خارج البلاد من Mojokerto. أهلا وسهلا. نحن وزنا في المراجعة، إذا سوف تدرك المادة الجديدة بعد هذا إن شاء الله. نعم، هذا تطهير القلب. وأما تزكية النفس كيف؟ بأي شيء نزكي أنفسنا؟ Takholi. تجلي كيف؟ Takholi anfusana min as-sayyi'at wa hadhihi al-amrad kadhalik. Nah. خلاص بس هذا تخلي. تحلي بالمخارج الأعلى. نعم. الرذيلة والتحلي بالعقل السليم والتجلي بالأخلاق الكريمة. نعم، بالأخلاق الكريمة، بالعبادة أيضا. نعم. إذا تزكية النفس ليست فقط تطهير القلب، ولكن أكثر من ذلك، وهو بالعبادة، بالمعاملة مع الآخرين، بالأخلاق، ويعني بطلب العلم من تزكية النفس. هذا تزكية النفس. عملنا هذا أيضا من تزكية النفس، نزكي أنفسنا حتى تكون زكيا. ليس هذا زكي، زكيا بمعنى يعني ماذا؟ نعم، زكي هنا بمعنى أحسن، حسن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه. قد أفلح من زكى نفسه بالعبادة، بطلب العلم، بالأخلاق الكريمة. وعكسه ماذا؟ دس النفس بالمعصية، بأخلاق الرذيلة، الأخلاق يعني سيئة. يا زلفكر، ماذا عندك؟ هناك إعداد سوى إعداد الروحي، وهو إعداد ماذا؟ الفكري. ما هي هذا الإعداد الفكري يا زلفكر؟ تفضل. الإعداد الفكري هو المتحلي بعقل سليم، المتخلي عن صوارف النظر ومقيدات الفكر والتدبر العميق الذي يريده الله تعالى. نعم، هذا إعداد فكري. إذن فكرنا أن يكون سالما، صحيح؟ فهناك إعداد آخر الذي تحدثنا. نعم، هذا الفكري، صح؟ نعم. وما هي جوانب الإعداد الفكري يا عبد الله الشافعي؟ ما جوانب الإعداد الفكري؟ يحتاج من يشتغل في مجال هداية القرآنية ويتصدى لاستخراجها أن يتخلى. لا، لم تفهم السؤال. ما جوانب الإعداد الفكري؟ هذا موجود كثير. الاستغلال بالحروف والمعاني، الاستغلال بالحروف والمعاني والتلاوة والفهم. الثاني الأخذ بالمنطوق والفهم والمفهوم وقراءة بأدلة في الفهم والتدبير.
طيب هناك كثير أشرح. نعم. طيب يكفيك. الآن نحن في الدرس الرابع. نعم. الدرس الرابع هو الطرق المتعلقة بالنظر في دلالة الألفاظ واختلاف القراءة. وهذا من الوحدة الثانية من هذه الكتب. يعني هذه الكتب تشمل وحدات. الوحدة الأولى يعني تمهيدية التي نحن درسنا من المحاضرة الأولى الثانية والثالثة. الآن ندخل إلى الوحدة الثانية وهو عن الطرق ما يتعلق بالمفردة القرآنية. فطرق الهداية كما عرفتم 17 وهذه 17 تنقسم إلى قسمين جزئين دائم التوظيف ويعني عند الحاجة. ويمكنه أيضا أن نقسم هذه الطرق إلى 4 فئات أو بعض وحدات. أولا عن المفردة، الجملة، أصول فهم الوحي وقرائن الوحي ومقاصد القرآن وسوره في الصفحة 18. هنا طرق القرآن طرق استخراج الهدايات كثيرة 17 طريق. وهذا ينقسم إلى قسمين: دائمة التوظيف وثانيا توظيفها عند الحاجة. وهذه الطرق أيضا تنقسم إلى ماذا؟ 5 فئات. الأولى ما يتعلق بماذا؟ المفردة، ثم الجملة، ثم ماذا؟ مقاصد القرآن، ثم هل فتحتم الصفحة 18 مفردة الجملة، ثم أصول فهم الوحي، ثم قرائن الوحي. نعم، ثم نعم. طيب الآن ندخل في هذا مفردة طرق استخراج الهداية القرآنية من فئة أو ما يتعلق بالمفردة، إذن كلمة أو اللفظ واحدة. هنا في هذا الدرس عن دلالة اللفظ واختلاف القراءة، وهذا ما يتعلق ب درسنا أيضا في الصفحة 18 عن دائمة التوظيف وعند الحاجة. نعم. دلالة الألفاظ هنا من طرق دائمة التوظيف أو توظيفها عند الحاجة. دائمة التوظيف. وأما اختلاف القراءة هل هو من طرق الهداية دائمة التوظيف أو توظيفها عند الحاجة؟ عند الحاجة، لأن ليس كل كلمة في القرآن فيها اختلاف القراءة. طيب الآن نأتي إلى دلالة الألفاظ. نعم. ما المراد بدلالة الألفاظ؟ بالاختصار هو معناه، معنى اللفظ. بالاختصار هو معنى اللفظ. ولكن الهداية ليست هي المعنى بذاتها. الهداية ليس معنى بذاتها، وهو أوسع من المعنى. Jadi dalalatul alfaz itu sebenarnya adalah makna lafaz tersebut. Namun hidayat Al-Quran yang dimaksud yang akan kita ambil dari Quran itu lebih luas daripada hanya cuman makna. Baik. Dalalatul alfaz huwa ma yadullu alaihi lafz minal ma'ani wa al-maqasid wa ghairi dhalik. Wa hadhihi babul awwal li istikhraj al-hidayah.
pintu pertama kita ingin mengeluarkan suatu petunjuk dari Al-Quran adalah memahami maknanya. Seperti yang kemarin kita pelajari tentang istinbat, ilmu istinbat, istikhraju ma khufiya minan nas, apa yang tersembunyi di nas, dan itu setelah kita mengetahui tafsirnya atau maknanya. Karena lafaz-lafaz dalam Al-Quran ini mempunyai keistimewaan tertentu dibanding makna atau kata lafaz-lafaz yang lain di dalam teks-teks yang lain dari segi maknanya. Mungkin kita bisa mengetahui maknanya secara literal lewat kamus ya. Namun yang dimaksud oleh lafaz tersebut belum tentu maknanya itu. Mama ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita buka kamus, as-sirat artinya at-tariq, jalan, ya Rayhan. Ya, lu sengaja ke sini biar nggak saya lihat ya. Mencari posisi yang aman biar nggak terlihat ketika ada. Oke. Jadi apa? Rayhan. Jadi suatu kata dalam Al-Quran mempunyai kekhususan di mana menyimpan maksud tertentu yang kadang-kadang tidak terlihat secara zahir. Umpama ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kalau terjemahannya. Sirat artinya jalan, mustaqim artinya lurus. Kita belajar dulu di pondok atau di tempat yang lain, itu maknanya kan. Mustaqim jiddu munhanin. Tapi apakah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan lurus seperti depan ini jalan yang lurus? Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Ini jalan seperti ini. Apa seperti itu? Kan tidak. Nah, itu siratal mustaqim kata Ibnu Abbas sesuai dengan yang disampaikan Ibnu Asyur artinya ad-dinul haq, agama yang benar. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang benar, maksudnya jalan agama syariat Islam ya, yang keduanya sama-sama menghantarkan kepada maksud atau tujuan kita. Nah, jadi lafaz-lafaz Quran ini mempunyai keistimewaan, khasais al-lafaz al-Qurani ya, dari segi fasahahnya. Fasahah itu artinya selamat dari seluruh aib-aib bahasa. Jadi pas atau sesuai dengan kaidah nahwu, shorof. Kemudian ketika melafazkannya itu enak, itu namanya fasih. Kalau enggak fasih seperti malakum kataka aku ikum alaika ifqanqa'u. Nah, ini sa'ab talfil. Itu enggak ada fasih. Nanti ada penjelasannya lagi. Ya, fasih artinya tadi tepat dari segi nahwu, enak disampaikan sesuai dengan shorof dan sebagainya. Nah, Al-Quran seperti itu, fasih. Enggak hanya fasih juga, baligh. Baligh artinya sampai sesuai dengan keadaan, tempat, mukhatab dan sebagainya. Pernah suatu ketika ada orang orang Badui itu mendengar kalimat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ketika mendengar perkataan ini, dia sujud. Padahal dia belum masuk Islam dan sebagainya. Tiba-tiba sujud. Mengapa dia sujud? Hadza laisa sujud. Ini bukan ayat untuk menyuruh kita untuk sujud. Fasda' bima tu'mar itu bukan artinya sujudlah. Apa kamu sujud? Dia mengatakan apa? Sajadtu li fasahati hadzal kalam. Saya bersujud karena sangat takjub mendengar betapa perkataan ini fasih, fasahah. Jadi orang Arab Badui yang dia sehari-hari makanannya syair, ya, ngomongnya sudah sangat
lihai sekali, sangat zauknya Arabnya, itu tak icuk pada Al-Quran sehingga sujud. Dan sampai sekarang belum ada orang Arab yang bisa menyamai Al-Quran. Padahal sudah 14 abad, 15 abad yang lalu Quran turun, ribuan tahun yang lalu. Ya, tidak ada orang yang bisa meniru Al-Quran lafadznya. Apakah mereka tidak paham bahasa Arab? Paham. Apakah mereka tidak paham bahasa-bahasa yang indah? Mereka paham. Apakah mereka tidak paham syair-syair Arab yang banyak sekali rimanya, banyak sekali sajanya? Mereka paham. Mereka tidak bisa meniru Al-Quran karena saking bagusnya. Apapun yang mereka karang akan kalah dari Al-Quran. Itulah keunikan lafaz Al-Quran. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bisurah." Datangkan satu surat saja, pasti kamu akan enggak bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, akan pernah sampai kalian bisa. Dalam ayat lain dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Meskipun umat manusia dari dulu sampai sekarang kumpul dari satu musyawarah bagaimana meniru Al-Quran, nggak cuma umat manusia, jin juga didatangkan yang umurnya ribuan tahun, umurnya ratusan tahun, ya, korin-korin dan sebagainya, coba semuanya untuk musyawarah bagaimana meniru Al-Quran, nggak akan bisa. Mesti mereka saling bantu. Oke. Nah, bagaimana itu kita bisa mengambil hidayah atau dari Al-Quran ya dengan lafadznya, suatu lafadz itu ada 4 step. Pertama, dirasatu aslul kalimah wa ma'aniha fil lughah, mempelajari maknanya di kamus yang asli itu secara bahasa dulu. Oke. Jadi melihat makna kamus bagaimana orang Arab menggunakan kata tersebut. Dilihatnya dari apa? Dari syair bisa, dari perkataan orang, teks-teks syair atau teks-teks pidato orang zaman dahulu. Bagaimana mereka umumnya menggunakan kalimat sirat. Ketika zaman dahulu bagaimana kita bisa telusuri dari penggunaannya secara bahasa dalam kamus atau dalam syair-syair. Setelah itu, yang kedua, dirasatu ma'naha fi siyaqil ayah, mempelajari maknanya dari konteks ayat. Apa itu konteks ayat? Permanen. Yes. Apa di sini? Ini juga permanen. Insyaallah. Ya, ini permanen ternyata ya. Iya. Oke. Konteks siyaqul ayah. Siyaqul ayah itu artinya ma qablaha wa ma ba'daha. Dirasatu siyaqul ayah bin nazar ila ma qabla tilkal kalimah wa ma ba'da tilkal kalimah. Jadi setelah melihat makna kata tersebut secara bahasa, kamus dan penggunaannya, serta kedua melihat konteks ayat tersebut. Apa ayat-ayat atau kata-kata sebelumnya, apa kata-kata sesudahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dari siap ayat tersebut atau kata sirat tersebut kan setelahnya penjelasan sebenarnya dari apa maksud sirat tersebut, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang kau sesati. Berarti ini bukan jalan yang ada di depan ini yang kita biasa naik motor di atasnya, enggak.
Itu kalau kita melihat dari siyak. Contohnya lagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 dikatakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun engkau dapati. Gimana kalau seandainya kita memaknainya secara literal saja, cara maknanya? Bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati. Ini tertuju oleh kaum muslimin, dan hum itu kepada orang-orang kafir. Berarti kalau kita lihat orang kafir langsung kita bunuh dong. Entah itu di jalan, entah itu di bis, entah itu di supermarket, entah itu ketika datang ke sini isi apa gitu, tidak bunuh, kan enggak. Maka kita lihat konteksnya itu. Ayat setelahnya apa? Waqatilul ladzina 190 waqatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ini ayat sebelumnya. Jadi perangilah mereka yang memerangi kalian. Berarti ini perang dalam rangka membela diri. Ya kan? Kemudian kita disuruh jangan melampaui batas. Dia cuman nusuk pakai pisau kita. Dia berperang kepada kita dengan memerangi kita, kemudian kita membalas dengan membunuh dia, membunuh keluarganya, menghancurkan rumahnya dan sebagainya. Itu artinya kita melampaui batas. Padahal dilarang kita membunuh anak kecil dalam perang. Kan ada etika berperang ya. Nggak boleh kita menebang pohon sampai segitunya. Orang yang sudah tua nggak boleh kita perangi juga. Nggak boleh kita bunuh. Oke. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan keluarkanlah mereka dari di mana mereka keluarkan kalian. Nah, ini sebenarnya tentang konteksnya, tentang kita membalas apa yang mereka lakukan. Balasannya sestimpal, balasannya tidak melampaui batas. Dan ini turun berkenaan dengan Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke Mekah, dan kalau seandainya mereka memerangi, maka kita juga memerangi, karena mereka mengeluarkan kaum muslimin ketika itu dari Mekah ke Madinah, ya kan. Mereka ada yang hijrah ke Habasyah dan sebagainya. Nah, namun kaum musyrikin Mekah setelah itu kan masuk Islam, akhirnya tidak ada peperangan, kan? Tidak ada peperangan sampai meninggal dunia. Tidak ada. Jadi kalau ketika Fathu Makkah, Nabi bawa pasukan, senjata, siap-siap berperang. Kalau seandainya mereka diperangi, namun ternyata nggak diperangi, kan? Malah takut mereka masuk rumah, berlindung di rumahnya Abu Sufyan dan sebagainya. Mereka masuk Islam, jadi nggak berperang. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi. Ini tentang apa sebenarnya? Bukan tentang kita disuruh untuk bunuh sembarangan di manapun tempat. Ya kan? Ini tentang etika berperang. Jadi membalas setimpal, kemudian tidak berperang ketika di Masjidil Haram, menghormati tempat yang suci, ya kan? Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Kemudian al-fitnah di sini adalah kesyirikan, kemudian kita ditindas dan sebagainya. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi yang diinginkan bukan al-qatl itu sendiri, namun bagaimana terhindar dari fitnah. Terhindar dari kesyirikan, terhindar dari kekufuran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini fitnah di sini bukan fitnah kita memfitnah orang lain ya. Kita tuduh dia nyuri, kita tuduh dia untuk itu enggak. Fitnah di sini adalah kemusyrikan,
Fiqh di sini adalah penindasan, kita nggak bebas melaksanakan ibadah, ditentang mau masuk ke Makkah untuk umroh dihalang-halangi, pulang lagi kayak dulu pada tahun ke-6 Hijriah, kejadian Hudaybiyah dan sebagainya. Itu asyaddu minal qatl, maka qatl kalau seandainya ingin untuk mempertahankan akidah itu dibolehkan. Seperti itu. Kan rasanya qatl itu bukanlah sesuatu yang dicintai oleh kaum muslimin. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Engkau diwajibkan untuk berperang, padahal itu ada sesuatu yang kalian tidak sengaja, kalian benci. Oke. Namun ya alhamdulillah sudah mulai ini. Oke. Jadi yang step kedua apa? Step kedua melihat atau mempelajari apa? Siap atau konteks. Yang ketiga apa? Fi siyaqil Qur'ani al-am. Maksudnya adalah melihat konteks ayat itu di antara ayat-ayat yang lainnya. Syafi'i. Siyaqil amil Quran maksudnya adalah di ayat yang lain, di surat yang lain yang tempatnya bisa jadi tidak ada di situ. Jadi munasabah yang secara lebih luas. Kalau bedanya dengan yang kedua tadi, siyaqul ayah itu kalau kata-kata sesudah kata tersebut pada ayat yang sama atau ayat setelahnya atau ayat sebelumnya. Tapi kalau siyaqul am Qur'ani di surat yang lain dan sebagainya. Jadi ketika melihat suatu ayat itu jangan lihat ayat itu saja, namun lihat ayat yang lain di ayat lain dan sebagainya. Umpama ada yang mengatakan semua agama itu sama, benar. Dalilnya apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini biasanya ayat yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang Yahudi, orang beriman, yang penting dia amal saleh dan sebagainya bisa masuk surga. Surga itu untuk semua agama. Itu katanya. Kalau orang yang berpikir seperti ini belum melihat konteks ayat itu. Ayat siyaqul ayah, konteks ayat-ayat sebelumnya, ayat sesudahnya itu tentang apa? Belum melihat dan bagaimana siyaqul Qur'annya secara umum. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Kemudian ada lagi la balantaradu ankal yahudu wal nasara hatta tatabi'a millatahum. Qul inna hudahudallah dan sebagainya, banyak sekali. Jadi belum melihat ayat-ayat yang lain yang semisal yang mengenai hal itu. Kalau kita lihat siyaqul ayah, bukan siyaqul Qur'ani ya. Ini kan siyaq ada dua, siyaqul ayah yang pada ayat tersebut dan siyaqul Qur'ani secara umum. Siyaqul ayah tadi itu juga berkenaan dengan orang-orang zaman dahulu, pengikutnya Nabi Musa yang masih beriman, mereka masuk surga karena belum datangnya Nabi Muhammad SAW membawa syariat baru. Ya, ketika Umar atau sahabat mengatakan bahwa dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau seandainya Musa itu hidup sekarang pasti dia harus ikut denganku. Kalau Musa hayyan la ittaba'a millati bagaimana? Jadi karena Rasul adalah Rasul terakhir, penyempurna dari syariat sebelumnya. Oke. Itu. Innalladzina, jadi kalau kita lihat ayat ini innalladzina amanu walladzina hadu sebelumnya tentang apa? Bani Israil yang mereka sangat memprotes takdir Allah, memprotes makanan mereka, membunuh para nabi dan sebagainya. Kan? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu ardu min baqliha wa qithai wa fumiha sampai dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Jadi setiap ayat ini menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa yang sangat
Bani Israel yang sangat mengangkang Nabi Musa, protes pada Nabi Musa, protes pada makanannya, dan mereka gemar membunuh para nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Kan? Namun masih ada sebagian dari mereka yang beriman. Maka mereka masuk surga nanti. Ayat setelahnya apa? Setelah ayat ini, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Itu tentang siapa? Tentang Bani Israil, umatnya Nabi Musa ketika berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mentaati syariat-syariat yang mereka melanggar janji. Ada kejadian hari Sabtu itu kan. Mereka sebenarnya enggak boleh melakukan aktivitas, fokus untuk beribadah, namun mereka tetap mencari melanggar ya pada intinya melanggar, kemudian mereka jadi kerah. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakala lima baina yadayhim wa khalfahu wa maw'izatan lil muttaqin. Dan kalian telah mengetahui bagaimana kejadian hari Sabtu mereka melanggar dan sebagainya. Oke, itu siyaqul Qur'anil 'am. Yang keempat apa? Dirasatu ma yatarattab ala tilkal ma'ani wa ma yatafarra'u minhu. Mempelajari apa konsekuensi dari makna-makna yang kita ambil tersebut, ya, dan apa cabang-cabangnya, apa konsekuensinya. Jadi kita disuruh untuk berpikir untuk apa sebenarnya konsekuensi dari makna tersebut. Mama ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah jalannya para nabi, an'amta alaihim, sesuai dengan siaknya. Mustaqim ini adalah lurus. Ya, konsekuensinya apa dari situ? Bahwa kita mencari jalan yang lurus, agama yang benar, kita fokus pada jalan tersebut, banyak mempelajarinya dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya. Namadzij min dalalatil alfaz 'alal hidayah, halaman ke-61. Pertama, alfaina. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Jika mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah, qalu Bani Israel ini ya, kaum Yahudi, Nasrani, umatnya Nabi Musa. Namun kamu enggak mau. Kami nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Fa hadhihi la tadullu 'ala ma'na wajadna fahasab. Alfaina itu sebenarnya wajadna dalam segi bahasa. Ini kalau step pertama tadi, yaitu mengetahui makna kamus, makna penggunaannya. Alfaina itu apa? Wajadna. Bata dulu ma'adzalika ala makna mu'ayasyah wa hubbit taqlid duna wa'yin. Nah, ini hidayahnya. Jadi kita tidak hanya melihat maknanya secara bahasa, makna kamus, makna konteks ayat, apa yang sudah, apa yang setelahnya, kemudian ayat-ayat yang lain siap Quran al-am, namun juga ma yatarattab minhu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka ini atau Bani Israel ini suka taklid, suka mengikuti nenek moyang tanpa pengetahuan, duna wahyin. Alladhi huwa min lawazimil ilfah. Jadi konsekuensi tadi yatarattab minhu, kelaziman dari kata-kata wajadna alfaina itu tidak hanya wajadna, namun taklid tadi, mengikuti, mengekor ya, fanatik. Mimma tanabbaha fi jawanibil hidayah anna haula'i mana'ahum min ittiba'il haqq ma allafu alaihi aba'ahum duna ilmin wa wa'yin wa tafkirin mimma yatatallabu khitabahum khitaban aqliyan yu'idu ilaihim wa'yuhum. Maka kalau karena mereka itu mengatakan alfaina, kami itu mengikuti atau mentaklid, artinya itu tidak hanya mendapati namun juga mengekor
tanpa ilmu, maka ketika kita ingin mengembalikan mereka ya ke jalan yang benar, kita harus pakai ilmu, khitaban aqliyan yu'idu ilaihi wa'yuhum, juga menyadarkan mereka secara pemikiran. Qala Abu Hayyan al-Andalusi wa fi hadza dalalatun ala dhammi at-taqlid wa huwa qabulu syai' bila dalilin wala hujjah. Nah, inilah hidayah yang disebutkan oleh siapa? Abu Hayyan al-Andalusi, salah satu mufassir dan ulama yang mengarang kitab Al-Bahr Al-Muhit fi Tafsir. Dalalah di sini ada dalatul alfaz, dalatul mufrad, dan ini adalah hidayah di dalamnya. Oke? Menunjukkan apa? Kehinaan atau betapa buruknya fanatisme. Betapa buruknya kita tuh mengekor saja tanpa pengetahuan. Menerima sesuatu tanpa dalil dan hujjah. Ikut-ikutan saja tanpa ada pengetahuan. Ini enggak boleh, enggak bisa. Nah, ini didapat dari mana? Dapat dari tadi alfaina alaihi aba'ana ini. Jadi dalalatun zamit taqlid tidak ada dalam ayat itu. Jangan taklid, enggak ada dalam ayat itu kan. Kemudian jangan terima sesuatu yang enggak ada dalilnya, enggak ada dalam ayat itu. Namun dalam itu menunjukkan enggak boleh untuk taklid karena orang-orang Bani Israel juga mengatakan alfaina alaihi abana, kami mengikuti, kami mendapati, dan mendapat itu bukan mendapati maksudnya saya menemui atau mendapatkan kayak mendapatkan beras, mendapatkan pulpen, enggak, namun mengekor atau mengikuti, meniru tanpa adanya dalil. Oke, ini contoh alfaina. Ada lagi hashasa. Mana hashasa? Wuduha inkashafa. Qalatil mar'atul azizu. Ini imra'atul aziz, istrinya Yusuf. Bukan. Istrinya Malik yang Yusuf. Ketika kisah Yusuf, ya kan? Dia dituduh berzina dengan Malikah ini. Katanya namanya Zulaikha. Ini ya Zulaikha. Wa qalat imra'atul azizi al-an hashasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lasadiqun. Sekarang tampaklah kebenaran, aku yang mengajak dia untuk berzina dan sebagainya. Kan masyhur ya kisahnya ya. Hashasa wa duha dzalika bi inkishafi ma yakrah. Nah, itu sebagainya. Oke. Mimma yadullu 'ala al-haqqi yuzhiruhu Allah Ta'ala mimma hawala ahlul batil ikhfa'ahu fayatma'inna sahibul haqqi wal yasbir 'ala dzalik. Jadi dari ayat ini itu ada suatu hidayah yang bisa kita ambil bahwa kebenaran itu pasti akan nampak meskipun nanti di akhir. Meskipun orang-orang ahlul batil itu menyembunyikannya. Selaras dengan perkataannya Menteri Keuangan Purbaya akhir-akhir ini. Ada meme yang masyhur, kalau saya benar ya orangnya diamin aja gitu. Saya akan coba cek quotes penting dari Purbaya. Belum tahu kan ya, Menteri Keuangan yang baru, luar biasa. Quotes-quotesnya luar biasa. Dan akhir-akhir ini rumahnya dijaga TNI tentara karena diteror. Istrinya dikirimi paket isinya darah segar. Kemudian anaknya katanya diguna-guna sebagainya seperti sihir gitu. Kalau begitu. Tapi luar biasa. Saya ingin membacakan quotes-quotesnya Purbaya yang luar biasa. Ya banyak, di WA juga banyak menyebar. Facebook, di WA, di Instagram, meme-memenya. Saya udah ini biar kita sedikit refreshing ya.
nggak ketemu ini. Scroll. Baru kemarin kok saya. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Kamis. Yesterday. Sebelumnya. Belum. Sebelumnya. Oh ini. Ketika kebenaran dipelintir, aku tidak akan berteriak karena suara paling keras datang dari keheningan. Kalau yang bersih dianggap ancaman, berarti kita sedang hidup dalam situasi yang kotor. Saya tidak perlu membela diri, karena ketika kebenaran muncul, fitnah akan mati dengan sendirinya. Ini quote-quote-nya. Jadi ini tentang al-haq tadi, hasul haq tadi ya. Jadi meskipun tersembunyi beberapa waktu ya, seperti tadi fitnahnya istrinya Zulekha kepada Yusuf, kemudian dia sampai masuk penjara, ya kan? Namun ketika sudah pada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan dan akan terlihat siapa yang benar. Oke, ini hasul. Ada namanya Rikza. Nah, Rikza. Ada pimpinan aku namanya Anang Rikza. Rikza itu apa sih? Artinya as-saut. Fala tufidu ma'na as-saut fahasab. Jadi Rikza itu artinya saut sebenarnya, tapi bukan makna saut saja. Bal tashmalu sautul khafi. Jadi kata yang lirih, suara yang lirih. Walau zafiran min nafs mimma yaqta'ul tama' fi istima' wa anna alladhina dhahabu ila al-akhirah inqata'at 'alaqatuhum bid-dunya tamaman wa huwa kama qala al-Hasan badu jami'an falam yabqa minhum 'anan wala athar qala Samin al-Halabi arkizu as-sautul khafi duna nutqin bi hurufin wala famin wa minhu rakaza al-ramah aw ghayyab tarfahu bi-ardhin. Nah, jadi ketika ini kan tentang ayat akhir surat Maryam ya. Jadi betapa kami setelah, artinya wa kam ahlakna qablahum minal qaran, orang-orang zaman dahulu juga kami telah binasakan karena mereka diazab Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka meninggal karena diazab tersebut, mereka tidak akan melihat hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Mereka karena sudah mati nggak akan kedengaran suara mereka meskipun hanya berbentuk riks. Ini dalalatul alfaz yang 4 step tadi. Oke. Ada namanya al-qiraat Qur'aniyah. Nah, ini thariq ats-tsani, at-thariqah ats-tsaniyah. Wa hadha min tariqah tawzif indal hajah. Lianna laysa kullu kalimatin fihi qira'ah. Ma hiya al-qira'at? Ada yang masih ingat? Mungkin pernah saya sampaikan apa qira'at itu. Apa qira'at itu seperti mengatakan membaca dengan nagam Jawa, nagam Bayati, Nahwan. Apa seperti itu? Bukan ya? Apa qira'at itu? Dan apa? Madhhabun min madhahibin nutqi yadhhabu bi imamun madhhaban yukhalifu ghairahu. Jadi suatu madhhab pembacaan Al-Quran yang membedakan antara suatu imam dan imam yang lain. Ada madhhab atau qiraahnya Imam Hafiz, ada Imam siapa lagi? Ibnu Amir, Ibnu Katsir, ada lagi Malik, terus Kisai, terus Ibnu Amir, Abu Amr dan sebagainya. Oke, itu mazhab. Dan ini sangat penting sekali kalau kita pas ketemu ada kata yang ada qiraatnya, kita perlu membedah sisi qiraatnya itu agar kita tahu maknanya yang lebih luas lagi. Karena beda qiraat kadang-kadang beda makna atau beda maksud. Bagaimana caranya kita
tahu apakah itu ada perbedaan qiraat atau tidak, kita bisa ngecek secara online di tafsir.app, bisa baca kitabnya Pak Mufassir, khususnya kitab yang manhajnya tahlili, yang secara detail tafsir seperti Al-Qurtubi atau Tabari atau Ar-Razi dan sebagainya. Jangan melihat di tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tidak ada atau hanya sedikit, karena dia tafsir yang ringkas, tidak detail. Kalau yang detail seperti tafsir Al-Munir, Wahab Az-Zuhaili, detail. Kita bisa tahu Wahab Az-Zuhaili menyebutkan perbedaan qiraatnya di dalam beberapa tempat. Oke. Secara online bisa tafsir.app, di sana ada bagian tentang qiraat. Ada tentang aplikasi mushaf qiraat al-ashrah dari Kuwait, mushaf al-Kuwaiti. Dari Kuwait itu dia pemerintahnya punya aplikasi Quran yang di dalamnya ada berbagai macam qiraat. Yang ada berbeda qiraatnya tuh ditandai dengan warna yang berbeda. Jadi kita klik, kita bisa tahu qiraatnya apa aja, bagaimana cara pelafalannya juga. Nah, ini ada beberapa jenis perbedaan ya. Ada ikhtilafun fil ada'i shauti, ikhtilafun lahu atharuhu fi dalatil ma'na wal hidayat. Karena tidak papan tulisnya ya. Oke, jadi perbedaan qiraat itu dibagi menjadi dua. Ya. Perbedaan yang mempengaruhi tafsirnya dan ada yang tidak mempengaruhi tafsirnya. Yang tidak mempengaruhi makna atau tafsirnya yang gimana? Yang tentang ada sauti. Perbedaannya itu dalam suara, ya, di dalam gunnah, mat, gitu, ya, atau pakai ya, dan wasol atau qata', kemudian imalah atau tidak. Wa ma qul, ada kan yang sebagian pakai imalah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada yang enggak, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, perbedaan seperti ini itu tidak mempengaruhi makna karena dalam bidang sauti. Ada yang gunahnya 4 harokat, ada yang 6 harokat, itu juga tidak mempengaruhi makna. Ada yang perbedaannya tentang sin, ada yang pakai sin, ada yang pakai sod, ada yang pakai zai, zirat, zat. Ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim. Perbedaan antara sirat pakai sod dengan sirat pakai sin itu tidak mempengaruhi makna, karena ini cuma dalam ada. Maknanya sama, jalan. Oke. Nah, yang mempengaruhi makna yang bagaimana? Yang tadi ini, ikhtilafu lahu atharuhu fi dil ma'na hidayat. Perbedaannya yang mengenai i'rab, yang mempengaruhi harokat. Perbedaan dalam harokat. Satu harokatnya dhammah, yang harokatnya fathah. Itu mempengaruhi. Atau ikhtilafnya dalam hurufnya. Ini pakai hurufnya maksudnya bukan adanya, ini pakai alif, ini enggak pakai alif. Umpama dalam i'rab, dalam ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ini arjulikum dengan arjulakum berbeda harokatnya, ini berbeda maknanya. Contohnya kalau dalam huruf maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Ada lagi wala taqrabuhunna hatta yathurn. Ada wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Yatahurn dengan yatahharna beda. Yatahurn maknahu inqita'ud dam wa amma yatahharna ittisal. Ya. Contoh lagi nanti kalian bisa baca. Contohnya ini yang min namadzij min dalalatil qiraat 'alal hidayat.
Contohnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin qara'a Nafi' kata Imam Asim bin Amir wa Hamzah wa Abu Ja'far wa Khalaf Ashir bidhanin bidhad dan Ibnu Katsir dan sebagainya pakai zat bidhanin. Nah, berarti ini kan yang berbeda apa? Harf. Ini yang membedakan maknanya. Ja'at fi ad-difa' li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ini makanatihi fa qara'a ad-dad bidhanin nafas anhu tuhmatul bakhl ma yatihi min qibali rabbih disebabkan min ad-dhan bakhl. Jadi Rasulullah tidak bakhil dalam menyampaikan hal-hal yang gaib. Ma huwa al-ghaib bakhil la yabkhal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma atawa min ilm al-Qur'an. Jadi Rasulullah enggak bakhil, maksudnya menutupi langsung menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ya kan? Sedangkan dhanin wa hiya at-tuhmah. Dhanantu huwa ittahamtuhu ma huwa al-ghaibi muthamin aw bal huwa thiqah bima yukhbiru bihi 'anillah. Muttaham. Jadi dia bukan yang tuduh ya, atau bukan yang sesuatu yang bukanlah Nabi Muhammad SAW itu diprangsangkai atau dituduh untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Masih semuanya adalah tentang fiqh. Beliau terpercaya dalam menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bidhanin ma huwa al-ghaib muttahamin wa huwa thiqah fi ma adahu anillah jalla wa azza. Yuqalu dhunantu Zaidan fi makna ittahamtu Zaidan. Jadi masih ragu-ragu gitu ya. Jadi Rasulullah enggak ragu-ragu di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan zanantu bermakna ittahamtu Zaidan. Aku kira dia Zaid. Aku sangka dia Zaid. Rasulullah ma 'alal ghaibi bidhanin. Jadi dia bukan yang masih berprasangka saja ya. Dalam hal-hal gaib dia sangat pede percaya karena itu dia Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada yang lain. Oke. Saya kira ini dulu. Sebelum ini sudah 9:23. Jadi sudah melampaui batas jam pelajaran kita. Kita cukup sekian ya. Kita teruskan nanti di pelajaran yang lain, di kesempatan yang lain insyaallah ya. Dan kita akan selesaikan bab ini menjawab soal-soal. Sementara kita akan rehat dulu. Oke. Yang gaib ini Irsyad Mumtaza, kemana dia? Aina huwa? Enggak ada kekurangan. Hai Hanibatullah, tidak ada kekurangan. Ahmad Fatullah Ramadan, tidak ada kekurangan. Hafid Siddiq ini sudah 3 kali gaib. Oke. Baik. Almin soal? Ada yang ingin tanyakan? Can. Kama qultum qalil bi anna ikhtilaf ada al-harakah yuladi ala ikhtilafil ma'na. Nah. Lakin kaifa idza ikhtilaf al-asfas faqat mislu A ila E. Hadza qad dzakarna qabla qalil anna ada as-saut imalah wa adamul imalah. Wa dzakarna al-mithal qul a'udzu bin-nas wa an-nis. Hadza la yu'athir ila al-ma'na ila ikhtilaf al-ma'na. Bismillah majriha wa mursaha, bismillah mujraha wa mursaha. Ada nafsul ma'na. Jadi ini ikhtilaf dalam lahjahnya orang Arab. Ada yang menggunakannya imalah di akhir-akhir, ada yang enggak. Maksudnya sama namun lahjahnya beda. Seperti orang Indonesia ada lahjahnya atau logatnya orang
Jakarta dengan orang Bandung kan beda. Ya maksudnya sama, nama lazimnya beda. Kan kalau orang Jakarta pakai apa? Ente ya, atau lu gue. Saya kamu. Saya kamu. Orang Bandung apa? Orang saya. Saya ya mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jawa juga sama, Jawanya Surabaya dan Jawanya Ponorogo beda banget. Jawanya Ponorogo lebih halus, lebih kalem. Kalau orang Surabaya lebih kasar. Lebih baik. gimana? Lebih baik ya. Lebih seru. Lebih seru. Lebih seru. Jangan. Bagian aku. Tentang dalalatul lafz. Nah, Yang tadi yang alfaina itu berarti kan ada lazim sama apa namanya, wajadna, bahwa makna al-asli fil lughah bal tadullu ma'a dzalika ala makna al-mu'ayyashah wa khulqi taqdiri tuna wa'yin. Jadi wajadna hadza adal. wajadna apa? Adal. Penunjuk bagi makna yang belum diketahuinya itu al-madlul. Madlulnya itu muayyasah gitu. Oke, ini masuk dalam teori bahasa linguistik antara adal dan madlul. Ya. Itu sebenarnya dari Prancis, dari teori struktural. Saya dulu di disertasi juga bahas dal wal madlul. Ya, bisa kalau kita kaitkan dengan kita analogikan dengan hal itu. Teori strukturalisme linguistik. Dal wal madlul. Jadi dalnya apa, madlulnya apa. Gitu kan. Tadi Anda mau mengkonfirmasi bahwa ada di sini wajadna, madlulnya adalah mu'ayyashah. Itu, iya, bisa. Ya, namun itu tadi sama saja sebenarnya ya, dari perspektif linguistik Barat dan juga dari yang tadi kita sampaikan. Pada intinya ada makna lain yang tersembunyi dari suatu teks yang bisa kita ketahui dari beberapa faktor tempat, ada faktor tempat, faktor konteks ayat dan sebagainya. Nanti ada juga teori hermeneutik yang berkaitan dengan ini sama dengan ini juga. Jadi sisi hermeneutik gitu. Jadi teks itu tidak berdiri sendiri, namun dia harus dilihat dari konteks peradaban, sejarahnya bagaimana, sehingga kalau diterapkan ke tempat yang lain maka maknanya bisa berbeda. Hukum warisan yang dahulunya wajib karena itu konteksnya zaman dahulu, di zaman sekarang konteksnya beda, perempuan juga bekerja di luar, maka nggak ada lagi pembagian warisan. Ya, itu dialog maju dulu tadi. Nah, bagaimana kita bisa magari penelitian kita atau dirosah kita, jangan sampai kita terjebak pada dal wa madlul yang liberal. Dalnya sebuah ini, madlulnya bisa ini dong, ini harus ini. Ya, dengan tadi belajar tentang ulumul Quran, turukul ulama fi istikhrajil hidayat dan sebagainya. Jadi kita melihat makna yang lain yang dibalik makna itu, jangan hanya dengan tadi teori-teori yang linguistik atau teori-teori yang istilahnya membebaskan kita terhadap pencarian makna, namun perlu ada ketentuan koridor-koridor ya, seperti
Salah satunya dengan memperhatikan konteks, memperhatikan ayat, kemudian bagaimana ulama terdahulu dalam mengartikan ayat tersebut. Maka pentingnya mempelajari pelajaran seperti ini tadi, as-salamah al-ismah minal khata' wal dhalal an sawa'is sabil. Izin bertanya. Silakan. Limada kaifa yakun hunaka ikhtilaf baina ma rawahu qalun an-Nafi wa Warash an-Nafi ma'ana imam wahid. Nasitu al-misal setelah jadi qara'atu wa hunaka ikhtilaf ay min imam Syu'bah wa imam Hafs misalnya wajatu hunaka ikhtilaf ma'ana min imam wahid. Ya. Huna lianna al-imam yarwi ikhtilafat aidan. Jadi Imam Asim dia punya 2 murid atau banyak murid, namun yang dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid cuma 2, yaitu Syu'bah dan Hafs. Mereka jadinya dipilih karena untuk mewakili perbedaan tersebut. Umpama dalam walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Imam Hafs ittakhadhtum pakai zal. Kalau Imam Syu'bah ittakhadtum. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Contohnya Imam Hafs mengatakan mujriha pakai imalah. Kalau Syu'bah mujroha pakai imalah. Ya karena Imam Asim meriwayatkan demikian. Imam Asim gurunya meriwayatkan berbagai macam versi bacaan. Mengapa kok Imam Asim meriwayatkan berbagai macam versi bacaan? Karena gurunya juga jadi demikian. Lah gurunya kok kayak gitu? Ya karena gurunya juga ngajari seperti itu, sampai Rasulullah SAW ngajari banyak perbedaan. Makanya disebutkan bahwa Al-Quran itu turun dalam 7 huruf. Nah, 7 huruf ini adalah banyak perbedaan dalam membaca ayat Al-Quran. Mengapa berbeda? Karena meriwayatkan dari guru yang juga meriwayatkan perbedaan itu semua. Kemudian dia menyampaikan. Meskipun begitu, Imam Ibnu Mujahid tidak mengklasifikasikan ini qiraahnya Syu'bah atau ini qiraahnya Imam Hafs gitu. Mengklasifikasikan. Jadi beliau menyebutkan bagaimana perkataannya Imam pendapatnya Syu'bah. Makanya dinakalkan dalam kitab Hizul Ma'ani wa Wajihut Tahani punya Syatibi itu semua hal itu dalam wa maliki yaumiddin rawahu nasrun wa inda siratin was-sirati liqumbula bi haitsu ata was-sada zayn ashimaha la dakhala bin ashmin li khalladinil awwala. Di sini wa maliki yaumiddin rawihi nasrun ra wa nun itu imam siapa? Itu sirat itu siapa saja. Wa inda siratin wasirati kumbula wasirati li kumbula. Jadi kumbul salah satu rawi dari Imam Nafi itu mendapatkan sirat pakai sin. Nah, seperti itu. Jadi menyebutkan. Jadi Imam Syatibi ini hanya menazamkan apa yang disampaikan oleh Imam Syatibi, Imam Ibnu Mujahid. Taisirun li thalabil ilmi, untuk memudahkan kita untuk mengetahui. No phone is connected. Yeah, okay. So we close this teaching lecture. We're reciting Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan la husni hudurikum wa mutaba'atikum.
Thank you so much. See you next time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.